Good morning, students. We have started with chapter 1 from Science 1. Mm, Up till now, I have asked you to write down 3 or 4 questions. This was the first question. What are the effects of force? Next, what are the types of forces? In that you have contact and non-contact. 1, 2 example and 1, 2 and third example. Right? Next, um, I had asked you to write this definition under the question, define centripetal force. Third question. And now, for homework, you are supposed to draw this diagram and you are supposed to write down in your notebook Kepler's first law, second law and third law. Right? So, what can you do while you are watching these videos? When I am asking you to write this question, you have to pause at that slide. So if you come to this slide and I am telling you that write down this question, you have to click the pause button on your screen and write down this question in your notebook. So this is the fourth question. 1, 2, 3 we have already written in our notebooks, and this is the fourth question which I am asking you to write as a homework. When you write first law, second law, third law, you have to also write down t square proportional to r cube and t square upon r cube is equal to k. Fine. Now let's move on to today's topic. Today's topic is Newton's universal law of gravitation. Now, as you know, Brahe had some theory which he passed on to Kepler. Kepler stated his laws for planetary motion, and to prove Kepler's laws, Newton had to state his universal law of gravitation. Now, this is the figure and this is the formula on which different types of questions are asked. When you get the notes after the lockdown, you will understand what type of questions are asked in the final exam. I have an assignment, I have the notes ready, but we will not discuss the notes right now. So, when we are at this topic, I need to tell you that this is the diagram on which questions are asked in a different manner. Correct? Now let's see. I have the figure, I have everything written here, but I am explaining it to you on the board. Now, M1 and M2. Correct? Now, what are M1 and M2? They are objects, or they are masses A and B on the earth or anywhere in the universe. When you say universe, these two objects can be on the moon, these two objects can be sun and earth, these two objects can be earth and Mercury. So, A and B are two objects in the universe. So, what did Newton say? Now, the simplest way to remember these particular words are, this is M1, this is M2. Now let's describe what is M1. M1 is mass of object A. And what is M2? M2 is mass of object B. Correct? As I am explaining you here, you need to give a title, Newton's universal law of gravitation. Correct? You need to give a title, Newton's universal law of gravitation. Next, you have to draw 2 circles. Inside the circle M1, inside this circle M2. Label this circle as A, this object as B. What is M1? Mass of object A. And what is M2? Mass of object B. Now, take the centers of the two circle, and this distance between the two centers of a circle. This distance between the two centers of a circle. What will I label this distance as? D. Correct? So, this is M1, this is M2. Distance between object A and object B is D. What is object A and B? Any object on earth, moon, moon and earth, moon and sun, any object. Correct? M1 and M2. Next, what is D? D is
distance between center of objects. Correct? D is the distance between center of objects. Now what does Newton say? Right? Newton says that every object attracts every other object with a force. Correct? Every object attracts every other object with a force that is directly proportional to. Correct? Mass of m1 into mass of m2, directly proportional to mass of m1 into mass of m2. Now if I remember this particular part, can I repeat the statement? Yes. See how I remember that law. Without seeing there, I can remember a law like this. Every object attracts every other object with a force that is directly proportional to product of masses. Product of masses. Which are the two masses, m1 and m2? And inversely proportional to. Inverse proportion means 1 upon. Correct? Inverse proportion is 1 upon. Square of distance between the two objects. So, object A, object B. We have taken mass of A as m1, mass of B as m2. I have written what is m1, m2, what is D. D is the distance between the center of the two objects. Correct? I am stating that law without looking there. How to get the definition that I am teaching you. Every object in the universe attracts every other object with a force that is directly proportional to product of masses. Product of masses. And inversely proportional to square. You see a 2 here. Correct? A 2. Inversely proportional to square of distance between them. So, 4 terms are involved. F, m1, m2 and D. So now if I remember this, can I state that law? Very simple. Yes, I can state that law. How? The way they have given here. One object attracts every other object with a force. Right? With a force that is directly proportional to product of masses. Product of mass m1 and m2. And inversely proportional to square of distance between them. That is the law. You need to write down this law after this in your notebook. You have to write this, yes, and after that you have to write that law. Now one thing, you have to show a force here and a force here. Correct? That is F, and this is also F. Correct? Now, let's move on to the next part. If I say this is proportionality 1 and this is proportionality 2, right? Proportionality 1, proportionality 2. I'll combine those proportionalities. Correct? So, F proportional to m1, m2 upon D square. I combine these proportionalities. This is in the numerator, this is in the denominator. F is common. F proportional to m1, m2 upon D square. Now I need to remove this proportionality sign. When you need to remove the proportionality sign, there must be a constant which is introduced. Correct? There must be a constant which is introduced. आधी मुलांना इनवर्स आणि डायरेक्ट प्रपोर्शनच कळत नाही. इथपासूनच तयारी असते. What is direct proportional? There are two quantities. One quantity increases, second quantity increases. This is direct proportion, right? And another direct proportion is this quantity decreases, this quantity decreases. Both decreasing together or both increasing together is direct proportion. One quantity increasing and other quantity decreasing. असे चाललेत माझ्या हात. This is direct inverse proportion, correct? This is inverse proportion. One quantity increasing, other quantity decreasing, inverse proportion. Both quantities increasing or both quantities decreasing is direct proportion. तर न्यूटन काय म्हणाले? Mass
is directly proportional, correct? Product of masses is directly proportional, but distance between those two bodies and its square is inversely proportional. So we get F proportional to m1 m2 upon d square. Now I want to remove this proportionality sign. मला काढून टाकायचे proportionality sign. Correct? Proportionality sign काढताना I need to introduce a constant. And what is that constant? It is nothing but F is equal to G. F is equal to G m1 m2 upon d square. न्यूटन ह्याला काय म्हणाले? जीला युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. आता ज्या अर्थी मी तो कॉन्स्टंट शब्द वापरते, कॉन्स्टंट म्हणजे एक फिक्स्ड व्हॅल्यू, करेक्ट? फिक्स्ड व्हॅल्यू की माझ्या घरात दर महिन्याला 10 रुपये येत आहेत, ही फिक्स्ड व्हॅल्यू आहे, राईट? 10 रुपये येतात पहिला महिना, दुसरा महिना, तिसरा महिना, 10च रुपये येतात, फिक्स्ड व्हॅल्यू आहे. सो व्हॉट इज that G called? That G is called as universal gravitational constant. Now Newton has specified it as a constant, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंटच राहणार आहे. and what is that constant value? 6.673 into 10 raised to minus 11 Newton meter square per kg square. That is its value. So very simple. Two bodies A and B. Mass of A is m1. Mass of B is m2. D is the distance between the centers. Now before going ahead, D is the distance between the centers. उद्या तुम्ही डायग्राम असा काढला की हा एक ऑब्जेक्ट, हे दुसरं ऑब्जेक्ट आणि एक इथे अशी लाईन काढून हा डी लिहिला, करेक्ट? मुलं असं करतात घाई घाई, राईट? मला कसं माहिती असं करतात? कारण इतके वर्ष शिकवून 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 बरोबर कुठे चुकणार माहितीच असतं. आणि ती चूक जर आपल्याला कळाली तर लेट मी टेल यू, यू विल नॉट surely not do that same mistake in your exam, right? So असा डायग्राम काढणं चुकीचं आहे. This is the correct diagram, right? This diagram is wrong, this diagram is correct. Difference काय? खूप मोठा डिफरन्स आहे. This distance is between the center of the two bodies, right? Center of the two bodies, and this distance is between the two bodies. Between the two bodies and distance between center of two bodies, दोन खूप वेगळ्या गोष्टी आहेत, करेक्ट? सो दिस इज द करेक्ट डायग्राम, दिस इज द रॉंग डायग्राम. रॉंग डायग्राम आपण रॉंग करूनच ठेवू इकडे साईडला. रॉंग डायग्राम ही काढून ठेवा पुस्तकात, नोटबुकमध्ये, सो दॅट यू अंडरस्टँड वेर यू गो रॉंग, राईट? सो व्हॉट डज न्यूटन से? Force is directly proportional to product of masses m1 and m2. Force is inversely proportional to 1 upon d square, distance between two bodies. Now, I combined these two proportionalities because left hand side is common. Numerator m1 m2, denominator d square. Combine the proportionalities. When I want to remove the proportionality sign, I need to introduce a constant, and that constant is nothing but G, which Newton called universal gravitational constant. What is its value? 6.673 into 10 raised to minus 11. आता कॉन्स्टंट म्हणल्यावर ही व्हॅल्यू मी जी दिली आहे ब्ल्यू लेटर्स मध्ये ती चेंज होईल काय? मी तुम्हाला उद्या अचानक विचारलं, लॉकडाऊन संपला सगळं, की जी ची व्हॅल्यू काय? कॅपिटल जी ची सेमच असणार आहे. आज काय, उद्या काय, परवा काय, 100 वर्षांनी काय? कॉन्स्टंट जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्याची व्हॅल्यू चेंज होणार नाही. सो विच एव्हर न्यूमरिकल यू फाइंड इन युअर एक्झाम, विच एव्हर कॅपिटल जी यू फाइंड इन युअर एक्झाम, it is always 6.673 into 10 raised to minus 11, correct? You have written this, you have written the steps. Now you have drawn the diagram, you have come to this conclusion that F is equal to G m1 m2 upon d square. हे सगळं आपण नोटबुक मध्ये लिहिलेलं आहे, चुकीची डायग्राम ही काढलेली आहे, त्याच्यावर क्रॉस मारलेला आहे. सो नाउ वी हॅव कम टू an equation which is F is equal to G m1 m2 upon d square, correct? हा F म्हणजे काय आहे? फोर्स ऍक्टिंग बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स. कॅपिटल जी, मी मुद्दाम कॅपिटल जी म्हणते कारण नेक्स्ट
स्लाइडमध्ये किंवा उद्याच्या लेक्चरमध्ये स्मॉल जी येणार आहे आणि त्याला असंच नोटिफाय करायचं आहे आपण, कॅपिटल जी आणि स्मॉल जी. करेक्ट? सो कॅपिटल जी इज युनिव्हर्सल ग्रॅव्हिटेशनल कॉन्स्टंट. Its value is given by Newton and that is 6.673 into 10 raised to minus 11. Minus 11, minus 11. हजार वेळा लक्षात घ्या, it is minus 11. Into M1, M2. What is M1? Mass of object A. What is M2? Mass of object B. What is D? Distance between two objects. Center of the two objects. हे झालं. आता पुढे इथे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये असाच याच कलर मध्ये एक छोटासा क्वेश्चन आहे साइडला, राइट? शो दॅट इन SI युनिट्स the unit of capital G is Newton meter square per kg square or kg raised to -2. The value of G was first experimentally measured by Henry Cavendish. In SI units, his value is 6.673 into 10 raised to -11 Newton meter square per kg square or kg raised to -2. Now we have to show in SI units. SI म्हणजे जे 9th स्टँडर्ड चे स्टुडंट्स आहेत, those students already know what is SI. SI is system international, राइट? आपण सारखं SI म्हणतो इतके वर्ष. तुम्ही खरंच कधी विचार केला की SI म्हणजे काय? इज सिस्टम इंटरनॅशनल. करेक्ट? देर आर 3 टाइप्स ऑफ युनिट्स, NKS, CGS अँड SI. त्याच्यातलं SI युनिट्स मध्ये ह्या G चे युनिट्स काय असा प्रश्न आहे. करेक्ट? मला G चे युनिट्स हवेत, मग मी G एका साइडला ठेवणार, बाकी सगळ्या क्वांटिटीज दुसऱ्या साइडला टर्न करते. F इंटू, आता हा D स्क्वेअर आहे, D स्क्वेअर डिनोमिनेटर मध्ये लेफ्ट हँड साइडला गेल्यावर न्यूमरेटर अपॉन M1 M2 न्यूमरेटर मध्ये राइट हँड साइडला, लेफ्ट हँड साइडला गेल्यावर डिनोमिनेटर मध्ये अपॉन M1 इंटू M2 इज इक्वल टू कॅपिटल G. काय केलं मी या स्टेप मध्ये? G राइट हँड साइडला ठेवलं, बाकी सगळ्या क्वांटिटी, सगळ्या म्हणजे या क्वांटिटी सगळ्या लेफ्ट हँड साइडला घेतल्या. कुणाचं लेफ्ट हँड साइड आणि राइट हँड साइड म्हणते मी? इक्वेशन हॅज 2 साइड्स, लेफ्ट हँड साइड अँड राइट हँड साइड. हे सगळं मी उचललं आणि लेफ्ट हँड साइडला आणलं. करेक्ट? व्हॉट डिड इट डू टू द इक्वेशन? F इंटू D स्क्वेअर अपॉन M1 इंटू M2. आता F ची व्हॅल्यू काय आहे? न्यूटन इंटू D स्क्वेअर इज मीटर स्क्वेअर. डिस्टन्स इन SI युनिट इज मीटर. D चा स्क्वेअर म्हणजे मीटर स्क्वेअर. नेक्स्ट M1 मास इज इन kg. सेकंड M2 मास इज इन kg इज इक्वल टू कॅपिटल G. आता G चे युनिट्स काय आले? G चे युनिट्स आले न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. हे पर म्हणजे काय असतं माहितीये? डिव्हिजन. हे जे आपण इथे लिहिलंय ना डिव्हिजन, kg इंटू kg काय? kg स्क्वेअर, मीटर स्क्वेअर, न्यूटन. करेक्ट? हेच न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर. ते अजून एका फॉर्म मध्ये कसं लिहिताय? न्यूटन मीटर स्क्वेअर kg रेस टू -2. हे खालती आहे, वरती गेल्यावर तो 2 -2 होणार आहे. डिनोमिनेटर मध्ये असल्यावर +2 होता, न्यूमरेटर मध्ये गेल्यावर -2 होणार आहे. सो यू कॅन आयदर से द युनिट्स ऑफ कॅपिटल G आर न्यूटन मीटर स्क्वेअर पर kg स्क्वेअर और न्यूटन मीटर स्क्वेअर kg रेस टू -2. This way you can derive the units of G. Right? फॉर्म्युला होता F is equal to G M1 upon M1 into M2 upon D square. ते करत आपण इकडे आलो. फोर्स ॲज अ युनिट न्यूटन, D स्क्वेअर डिस्टन्स स्क्वेअर, मीटर स्क्वेअर, M1 kg, M2 kg. Therefore value of G is, units of G are Newton meter square per kg square or Newton meter square kg raised to -2. करेक्ट? हा क्वेश्चन एक खूप कॉमन आहे 10th स्टँडर्ड SSC मध्ये. पहिला क्वेश्चन आहे तो ही स्लाइड. याच्यावर वेगळे वेगळे क्वेश्चन्स येतात या डायग्रामवर. डायग्राम देतात हा आणि प्रश्न विचारतात वेगळाच काहीतरी. आता लक्षात घ्या की असा डिरेक्टली क्वेश्चन 10th मध्ये विचारतच नाहीये की
स्टेट न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. मग मुलं पाठ करतात एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट्स एव्हरी अदर ऑब्जेक्ट विथ द फोर्स. नाही, आपल्याला लर्न करायचा नाही. आता ते काय करणार, न्यू पॅटर्न म्हणजे काय हे तुम्हाला डायग्राम देणार आणि त्याच्यावर काहीही क्वेश्चन विचारणार. सपोज हे डीच्या ऐवजी मी 3D दिलं, डीच्या ऐवजी 3D दिलं तर व्हॉट विल बी एफ, असा माझा क्वेश्चन आहे. इफ इन्स्टेड ऑफ डी आय चेंज इट टू 3D देन व्हॉट विल बी द फोर्स. विचार करा थोडा घरी बसून, नाहीतरी काय काही काम नाही आहे. राईट. सो इथपासून आपण चालू केलं आणि इथपर्यंत आलो की व्हॅल्यू ऑफ जी इज 6.673 to 10 raised to -11 Newton meter square per kg square. And these are the derivations for the units of capital G. आता ही व्हॅल्यू एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ह कोणी केली, हेनरी कॅव्हेंडिश. राईट. हेनरी कॅव्हेंडिश वॉज द scientist who first experimentally determined the value of capital G. Next, the above law means that if mass of one object is doubled, the force between the two objects also doubles. आता इथे नीट लक्ष द्या. करेक्ट. हे आपण लिहून घेतलंय ऑलरेडी, हे सगळं मी रब करते. F is equal to G m1 m2 upon d square. हा ओरिजिनल फॉर्म्युला आहे. आता उलट जाऊ आपण. F was directly proportional to m1 m2. करेक्ट. डिरेक्टली प्रोपोर्शनल म्हणजे मी ऑलरेडी सांगितलं, एक वाढलं दुसरं पण वाढतं, एक कमी झालं दुसरं पण कमी होतं. तर आता ते ब्लू अक्षरात जिथे आहेत, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड. व्हॅल्यूज घेऊन बघू आपण. मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, आधी सपोज मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट वॉज 2 into m2. Correct. Now they are saying if mass of one object is doubled, 2 चा डबल किती, 4 into m2, then force will also become 2 into force. Why? Because this is direct proportion. If this increases by 2, this force will also increase by 2. म्हणजे for example, if आधी हे होतं, फोर्स वॉज लेट्स से 6, मास डबल केलं आपण, एका ऑब्जेक्टचं मास डबल केलं, 2 होतं त्याचं किती केलं, 4. तर फोर्स ऑल्सो डबल्स. फोर्स विल बिकम 6 into 2 दॅट इज 12. करेक्ट. परत घेऊ आपण दुसरं. इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज m2 अँड मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज 4 अँड फोर्स वॉज 12, हे एक सेपरेट होतं, हे मी सांगितलं तुम्हाला. करेक्ट. सांगितलं मास डबल केलं, फोर्स डबल झाला. राईट. नाव मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट इज 4, व्हॉट विल बी फोर्स. मास ऑफ अदर ऑब्जेक्ट बिकम्स 3 times. अदर ऑब्जेक्ट बिकम्स 3 times. टाइम्स म्हणजे मल्टिप्लिकेशन. 4 3s are 12. तर व्हॉट विल बी फोर्स. हे आन्सर आपलं शोधायचं आहे. करेक्ट. तिथे काय दिलंय, मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट डबल्स, फोर्स ऑल्सो डबल्स. म्हणजे मास आधी हे होतं, फोर्स तो हा होता, मास डबल केलं, फोर्स डबल झाला. राईट. आता मी काय केलंय, मास 1 होतं काहीतरी, मास वॉज 4. करेक्ट. आय हॅव ट्रिपल्ड द मास. डबल केलं तसं ट्रिपल पण करता येतं. आय हॅव ट्रिपल्ड द मास. तर मास किती झालं, 12. 4 ला इक्विव्हॅलेंट फोर्स वॉज 12. व्हॉट विल बी द इक्विव्हॅलेंट फोर्स फॉर दिस पर्टिक्युलर प्रपोर्शनॅलिटी. हे मला आन्सर पाहिजे. विचार करा. राईट. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिक्युलर पार्ट. नेक्स्ट, ऑल्सो इफ द डिस्टन्स इज डबल्ड, द फोर्स डिक्रीजेस बाय फॅक्टर ऑफ 4. आता दुसरं, force is inversely proportional to d square. Force is inversely proportional to d square. ते काय म्हणतात, डिस्टन्स इज डबल्ड. डिस्टन्स आधी 2 असेल आणि त्याचा मी 4 केला तर फोर्स डिक्रीजेस बाय अ फॅक्टर ऑफ 4. म्हणजे
If distance is doubled, distance earlier was 2, now I doubled the distance, म्हणजे मी distance किती केला 4, तर इथे जर 8 force असेल तर it will decrease by 4 times, means it will become 2. समजलं? आधी किती होता d स्क्वेअर 2, d स्क्वेअर डबल्ड म्हणजे 4 झाला त्याचा. ह्या 2 ला इक्विव्हॅलंट फोर्स किती होता 8, राइट? नाउ दे आर सेइंग इफ दिस डबल्स फोर्स डिक्रीजेस बाय 4 टाइम्स. कसं काय आलं 2? 8 डिवाइडेड बाय 4 दॅट इज 2 आणि 2 इंटू 2 इज 4. साधं लॉजिक आहे. डिस्टन्स डबल केला, फोर्स 4 टाइम्सनी कमी होतो का? कारण इनवर्स प्रपोर्शन आहे. डिस्टन्स वाढला, फोर्स कमी झाला. आणि नुसताच कमी झाला का? नाही, 4 टाइम्सनी कमी झाला का? बिकॉज दिस प्रपोर्शनॅलिटी इज नॉट अ सिंपल प्रपोर्शनॅलिटी, इज दिस स्क्वेअर स्क्वेअर. ईचा स्क्वेअर आहे, 2चा स्क्वेअर 4, 3चा स्क्वेअर 9, 4चा स्क्वेअर 16. त्या प्रपोर्शनमध्ये फोर्स कमी होणार आहे. करेक्ट? दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. ह्याच्यावर क्वेश्चन्स येतात एक्झाममध्ये. हळूहळू हळूहळू समजेल आपण. मी अजूनही हे ठेवलंय, तुम्ही ह्याचा आन्सर शोधणार आहात आणि ह्याचा आन्सर मी तुम्हाला सांगितलं नंतर, पण आत्ता लगेच सांगणार नाही. नेक्स्ट, इफ टू बॉडीज आर स्फेरिकल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलॉंग द लाईन जॉईनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज. म्हणजे मगाशी मी सांगितलं तसं, करेक्ट, की या 2 बॉडीज आहेत, दीज आर स्फेरिकल. स्फेरिकल म्हणजे गोल आहेत. आपला क्रिकेटचा बॉल कसा असतो तसा गोल आहेत, राईट? If these are circular, the distance between the two objects is distance between their center. हा त्याचा सेंटर आहे आणि त्याच्यामधला डिस्टन्स न्यूटन म्हणले, त्याच्यामधला डिस्टन्स. मगाशीच मी सांगितलं चूक काय करतात ते. नेक्स्ट इज टेकन टू बी डी. दॅट हे 2 बॉल्स आहेत क्रिकेटचे, त्याचा सेंटर स्फेरिकल ऑब्जेक्टचा सेंटर आत असतो. क्रिकेटच्या बॉलमध्ये आत सेंटर असतो, करेक्ट? सर्कल वेगळा, हा इथे ड्रॉ केला तर सर्कल, क्रिकेटचा बॉल 3D आहे, तो वेगळा. स्फिअर येतो, स्फिअर, त्याचा सेंटर वेगळा. नेक्स्ट, इन केस वेन द बॉडीज आर नॉट स्फेरिकल, म्हणजे एखादा स्फिअर नसेल तर काय करायचं? इन केस वेन द बॉडीज आर नॉट स्फेरिकल और हॅव इररेग्युलर शेप, then the direction of force is along the line joining their centers of mass and d is taken to be the distance between the two centers of mass. याच्यासाठी मी एक छान एक्झाम्पल देते. लिनिंग टॉवर ऑफ पिसा माहिती आहे? वर्षानुवर्ष तो असा उभा आहे वाकडा, लिनिंग टॉवर ऑफ पिसा. त्याचं थोडं गुगलवर इन्फॉर्मेशन वाचा तुम्ही लिनिंग टॉवर ऑफ पिसाची. तो असा बांधलाय कसा आणि तो असा राहिलाय कसा वाकडा, त्याच्या मागे लॉजिक आहे. ते लॉजिक कळलं तर यू विल अंडरस्टँड सेंटर ऑफ मास. म्हणजे अशी एखादी बिल्डिंग उभी आहे, राईट, किती वाकडी करू शकतो त्याला पण लिमिट आहे, राईट? लिनिंग टॉवर ऑफ पिसा इतकाच वाकडा केलाय की इट कॅन स्टँड. अजून वाकडा केला त्याच्यापेक्षा तर तो पडणार आहे खाली. दॅट पॉइंट इज कॉल्ड ॲज सेंटर ऑफ मास, करेक्ट? राईट. सो आय डिस्क्राइब्ड यू दिस, आय डिस्क्राइब्ड यू इनवर्स प्रपोर्शन, आय डिस्क्राइब्ड यू डायरेक्ट प्रपोर्शन, युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन सांगितला. तुम्ही हे सगळं लिहिलंय नोटबुकमध्ये. ह्याचा आन्सर यू आर गोइंग टू टेल मी. अँड नाव लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन और मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. आता मी ह्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट करणार आहे. कशावर? मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. नाव यू हॅव ऑलरेडी स्टडीड युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन. युनिफॉर्म सर्क्युलर मोशन म्हणजे फॅनचं मोशन, गोल, ऑलरेडी स्टडीड. Consider an object moving in a circle with a constant speed. We have seen earlier that 2. Such a motion is possible only when the object is constantly acted upon a force directed towards the center, which is called as centripetal force. Right? एखादं ऑब्जेक्ट गोल मूव होत आहे. ते आपली स्ट्रिंग होती, त्याला दोरा बांधला होता, मी फिरवत होते पहिल्या दिवशी. त्याची जर मी स्ट्रिंग कट केली तर तुम्हाला माहिती आहे स्टोन कुठे जाणार आहे आता? टँजंट, करेक्ट? सो टू कीप दॅट ऑब्जेक्ट मुव्हिंग इन अ सर्कल मला कंटिन्युअसली एक फोर्स अप्लाय करायला लागतोय. अँड व्हॉट इज दॅट फोर्स कॉल्ड ॲज? इट इज कॉल्ड ॲज सेंट्रिपिटल फोर्स. नाव इफ m is the mass of the object, v is its speed and r is the radius of the circle, then it can be shown that
फोर्स इज इक्वल टू mv स्क्वेअर अपॉन r. याच्यात हा जो F आहे दॅट इज सेंट्रिपिटल फोर्स. करेक्ट. F इज सेंट्रिपिटल फोर्स. M इज मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. म्हणजे आपण दगड फिरवतोय गोल गोल गोल, त्या दगडाचा मास v स्क्वेअर. v म्हणजे काय? वेलोसिटी ऑफ दॅट स्टोन. while it is performing uniform circular motion, v is the velocity of the stone while it is moving or while it is performing a uniform circular motion. What is r? r is the radius of the circle. म्हणजे हा मुलगा स्टोन फिरवतोय त्याच्यातलं हे डिस्टन्स म्हणजे r. करेक्ट. तो फोर्स म्हणजे F, सेंट्रिपिटल फोर्स इज F. m is the mass of the stone, ह्याचा mass, and this is radius. So for any body which is performing uniform circular motion, what is its formula for force? Is equal to mv square upon r. r is the radius, m is the mass of the stone, v is velocity of the stone which is performing uniform circular motion. हा झाला फोर्सचा फॉर्म्युला. नेक्स्ट. नाव हे पण माझ्याबरोबर लिहायचं आहे तुम्हाला. मी जसं सांगते तसं वरती टायटल लिहायचं मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. टायटल मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. राईट. नाव F must be, आता मी सांगितलं, any body which is performing uniform circular motion, the force is given by F is equal to mv square upon r. What is m? m is mass of object. Correct. v is velocity and r is radius of circle and F is force. Right. आपलं टायटल हेच आहे, हेच टायटल दिले आपण. त्याच्यावर कुठे पोहोचणार आहे ते पोहोचू आपण, सांगते मी तुम्हाला. सो एनी ऑब्जेक्ट विच इज परफॉर्मिंग uniform circular motion experiences a force which is directed towards the center of the circle, and that force is called as centripetal force. According to that centripetal force, F is equal to mv square upon r. What is m? Mass of the object. v, velocity of the object. r, radius of the circle, and F is nothing but force. Now हे आपण का करतो आहे? आपल्याला हे आन्सर शोधायचं आहे की इतके वर्ष मून अर्थ भोवती फिरतोच काय आणि कसा काय दमला नाही येतो, हे त्याचं इक्वेशन आहे इतकं. राईट. सो मस्ट बी फोर्स सांगितलाय त्यांनी. नाव वी हॅव टू कन्सिडर दिस डायग्राम, आणि ह्या डायग्राम वरून हे डेरिव्हेशन आहे. राईट. द डिस्टन्स ट्रॅव्हल्ड बाय प्लॅनेट इन वन रेव्होल्यूशन. म्हणजे एक प्लॅनेट इथे दाखवण्यापेक्षा इथेच दाखवलंय. एक प्लॅनेट इथून निघालं, गोल फिरलं एलिप्स मध्ये. आपलं अप्रॉक्सिमेशन आहे. दो प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व इन अन एलिप्स. आपण घेतलं की ते रिव्हॉल्व इन अ सर्कल. इथपासून निघालं ते प्लॅनेट, गोल फिरलं, एक चक्कर मारली आणि इथपर्यंत आलं. हे डिस्टन्स काय आहे? दिस डिस्टन्स इज नथिंग बट 2 पाय r. करेक्ट. दिस डिस्टन्स इज नथिंग बट 2 पाय r. म्हणजे एक प्लॅनेटनी हे रेव्होल्यूशन कंप्लीट केलं. इथे सन आहे मध्ये, हे प्लॅनेट आहे, लेट्स से इट इज अर्थ. इथून अर्थ निघाली या पॉइंटवरून, गोल चक्कर मारली अर्थनी आणि इथे आली. हे डिस्टन्स काय आहे? It is nothing but circumference of a circle which is given by 2 pi r. Correct. Next, r is the distance of the planet from the sun. r म्हणजे काय? हा डिस्टन्स, हा सन आहे. हा डिस्टन्स काय आहे? r. r is the distance between sun and the planet. प्लॅनेट आपण अर्थ घेतली आणि हा अख्खा डिस्टन्स गोल फिरून येते, तो काय? 2 pi r. Circumference of a circle. Next, period of revolution is t. आता t is period of revolution. हा t कुठून आला? केपलरनी थर्ड लॉ मध्ये ऑलरेडी सांगितलंय की period of revolution is
capital T. Correct? Period of revolution is capital T. Distance between sun and planet is small r. बाकीचं सगळं आपण मांडलंय. आता आधी हे लिहून घ्या, मग मी पुढचं सांगते. फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, दिस शुड बी ड्रॉन सो दॅट यू अंडरस्टँड व्हॉट आर वी ॲक्च्युली डुईंग. तर साईडला एक छोटीशी फिगर रफमध्ये काढून ठेवायची. मध्ये सन, बाजूला अर्थ, हे एक सर्कल, त्या सर्कलचं डिस्टन्स 2πr, हे डिस्टन्स बिटवीन सन अँड अर्थ, स्मॉल r, पिरियड ऑफ रेव्होल्यूशन कॅपिटल T. राईट? इथपर्यंत झालं. आता नेक्स्ट, आता माझ्याकडे हा फॉर्म्युला आहे ऑलरेडी. राईट? आणि आपण काय म्हणलंय, दिस डिस्टन्स, कुठला डिस्टन्स, हे इथून निघाली, पोचली 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 पोचलीच आहे इथपर्यंत, इज 2πr. करेक्ट? सो what will I do? F is equal to mv square upon r. तर mv तसाच ठेवलाय, v I replaced with 2πr upon t. का? कारण speed is equal to distance upon time. तर आपण आधी ते लिहू. हा 9th स्टँडर्ड मधला फॉर्म्युला आहे. व्हॉट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. राइट? मग स्पीड इज v, velocity v is equal to distance 2πr. distance is 2πr आणि टाइम काय आपला t. So can I take this equation number 2 and substitute in equation number 1. हा v जो इथे दिसतोय, can I replace it in here? Yes. So what will be my next step? F is equal to m into 2πr upon t bracket square upon r. राइट? ह्या v च्या ठिकाणी मी ही v ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली. करेक्ट? सो व्हॉट इज द इक्वेशन? F is equal to m 2πr upon t whole bracket square upon r. राइट? इथपर्यंत लिहायचा. पुढे आता हे लिहून घेऊ आपण. m इंटू 2 स्क्वेअर म्हणजे 4 इंटू पाय स्क्वेअर इंटू r स्क्वेअर अपॉन काय बघा, t स्क्वेअर इंटू r. हा t स्क्वेअर डिनॉमिनेटर मध्ये आला इंटू r. राइट? सो f इज इक्वल टू m तसाच आला. 2 चा स्क्वेअर 4, पाय चा स्क्वेअर पाय स्क्वेअर, r चा स्क्वेअर r स्क्वेअर अपॉन डिनॉमिनेटर t स्क्वेअर t चा स्क्वेअर डिनॉमिनेटर इंटू r. करेक्ट? इथपर्यंत पोहोचलो आपण. नाव पुढची स्टेप इथे दिली आहे मी. मग असं परत लिहू आपण. 4m पाय स्क्वेअर r क्यूब अपॉन t स्क्वेअर r स्क्वेअर. आता ही स्टेप टू ही स्टेप आपण कसे गेलोय मुलांना कळतच नाही. काही नाही, सांगते मी. आधीच लिहू आपण. एक मिनिट. 4m पाय स्क्वेअर r स्क्वेअर अपॉन t स्क्वेअर इंटू r. f इज इक्वल टू, हे आधीच होतं, रब करायच्या आधी इथे थांबले होते मी. नाव नेक्स्ट स्टेप इज मल्टिप्लाय अँड डिवाइड बाय r. राइट? ह्या इक्वेशनला मल्टिप्लाय करायचं आणि डिवाइड करायचं कशाने? r ने. तर काय होतं बघू. f इज इक्वल टू 4m पाय स्क्वेअर r स्क्वेअर अपॉन t स्क्वेअर इंटू r अपॉन r. हे का केलं मी सांगते नंतर. जस्ट वी हॅव मल्टिप्लाइड अँड डिवाइडेड दिस इक्वेशन बाय r in the numerator and r in the denominator. हेच खाली लिहिते मी आता.
F is equal to 4m pi square r square into r is r cube upon t square into r स्क्वेअर. कळलं? आता हे कधीतरी बघितल्यासारखं वाटतंय का? हा पार्ट आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर किंवा टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब. केपलर्स थर्ड लॉ. व्हॉट डज केपलर्स थर्ड लॉ से? केपलर्स थर्ड लॉ सेज दॅट टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. राईट? हे लक्षात ठेवा. आणि आता इकडे बघा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर तो येण्यासाठी आय मल्टिप्लाइड अँड डिवाइडेड बाय आर. राईट? हे इथपर्यंत आधीच आलो होतो आपण. याच इक्वेशनला मल्टिप्लाइड डिवाइड बाय आर, आर अपॉन आर, आर स्क्वेअर इंटू आर इज आर क्यूब आणि आर इंटू आर इज आर स्क्वेअर. मग मुलं म्हणतात मॅडम इथेच कट करून टाका ना. ही न्यूमरेटर डिनॉमिनेटर कट कट संपलं. कटकटच नको. राईट? असं नाही करायचं आपल्याला. वी हॅव सम पर्पज बिहाइंड मल्टिप्लाइंग अँड डिवाइडिंग दॅट इक्वेशन बाय आर. इथपर्यंत आलं. करेक्ट? नाव लेट्स सी. अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. आता केपलर काय म्हणतो? म्हणतात टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू के. वी हॅव ऑलरेडी लर्न दिस. पण नेमकं काय झालंय? इथे आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर आलाय. केपलर सेज दिस, पण आपला नेमका उलटा आलाय. आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर. करेक्ट? इक्वेशन मध्ये काय आलंय? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर. आणि केपलर काय सांगतात? टी स्क्वेअर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. मग असं करू शकते का मी? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन के. काय केलं? काही नाही, रेसिप्रोकल घेतलाय. रेसिप्रोकल खालचं वरती आणि वरचं खालती. राईट? आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन के. हा जो 1 अपॉन के आहे तो मी ह्याच्या अगेन्स्ट सबस्टिट्यूट करणार. सो द इक्वेशन बिकम्स एफ इज इक्वल टू 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर इंटू 1 अपॉन के. याच्या अगेन्स्ट मी काय सबस्टिट्यूट केला? 1 अपॉन के. हे कुठून आलं? थर्ड लॉ. केपलर्स थर्ड लॉ हा असा आहे. पण इक्वेशन मध्ये आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर आहे म्हणून मी ह्याचा रेसिप्रोकल घेतला. आर वरती गेला, टी खालती आला आणि 1 अपॉन के झाला. इथे के अपॉन 1 होता, त्याचा 1 अपॉन के झाला. नाव फॉर दिस आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर आय हॅव सबस्टिट्यूटेड 1 अपॉन के. तेच इथे केलंय. आर क्यूब अपॉन टी स्क्वेअर इज इक्वल टू 1 अपॉन के. हेन्स एफ इज इक्वल टू, व्हॉट इज एफ इज इक्वल टू? एफ इज इक्वल टू 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर के. करेक्ट? इथपर्यंत आपण पोचलो. नेक्स्ट आता काय? काही नाही, अजून आहे पुढे. बघू आपण. हेच इक्वेशन मी तिकडे लिहिते. एफ इज इक्वल टू 4m पाय स्क्वेअर अपॉन आर स्क्वेअर के. आता एव्हरीथिंग इन दिस इज अ कॉन्स्टंट. सगळं कॉन्स्टंट आहे की नाही बघा. 4 हा नंबर कॉन्स्टंट आहे. 4 बदलला, मी तुम्हाला 4 सांगितला म्हणजे 4च असतो. राईट? मास, कुणाचं मास? या प्लॅनेटचं मास. अर्थचं मास फिक्स्ड आहे 6.64 इंटू 10⁻24 kg. फिक्स्ड आहे. राईट? तसंच पाय इज फिक्स्ड 3.14 और 22/7 फिक्स्ड. के तर कॉन्स्टंटच आहे, फिक्स्ड. राईट? So what did Newton say now? F is directly proportional to 1 upon r square. हा r कोण आहे? Distance between sun and earth. Right? मग we reached here आणि आता न्यूटन काय म्हणतो? Thus Newton concluded that centripetal force, which is force acting on the planet and is responsible for its circular motion, must be inversely proportional to square of the distance between planet and sun. So this force which is acting between the sun and earth, which he later named gravity, is inversely proportional to distance between sun and earth, sun and mercury, sun and mars, or earth and moon, moon and earth. So this force is inversely proportional to 1 upon distance between the two planets or distance between sun and earth, earth and moon. R
आता नेहमी इथे चूक काय होते, आर म्हणजे मुलांना वाटतं रेडियस रेडियस सबस्टिट्यूट करून टाकतात. खरंच रेडियस आहे का रे? हे रेडियस आहे का हे? नाही. या सर्कलचं रेडियस आहे हो, पण तो खरा काय आहे? डिस्टन्स बिटवीन सन अँड अर्थ. करेक्ट. So remember, even if they have symbolized this distance as r, you have to remember that it is not the radius, but it is the distance between sun and earth, or distance between earth and moon. Correct? Right. Newton identified this force with the force of gravity and hence postulated the inverse law of gravitation. आता ह्या लॉला काय म्हणतात? Inverse law of ग्रॅव्हिटेशन. ह्याला काय म्हणतात? इन्व्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. आणि न्यूटन ह्याच्यातून काय म्हणाले की हा जो दोन बॉडीज मध्ये ऍक्ट करणारा फोर्स आहे, विच इज गिवन बाय एफ, इज इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल टू डिस्टन्स बिटवीन टू बॉडीज. म्हणजे हा सन आहे आणि ही अर्थ आहे, तर ह्या दोघांमधलं डिस्टन्स हे कशाने दाखवले आपण? आर. अँड द फोर्स ऍक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज, सन अँड अर्थ, इज inversely proportional to distance between, inversely proportional to square of distance between sun and earth. This is called as inverse square law. कधी कधी एक्झाम मध्ये हा लॉ असा स्टेट करतात, स्टेट द इन्व्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. तर काही नाही, पहिल्यापासून चालू करायचं डेरिव्हेशन अँड कम अप टू दिस पार्ट, दॅट इज इन्व्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. कळतंय? नेक्स्ट, the gravitational force is much weaker than any other forces in nature, but it controls the universe and decides its future. This is possible because of huge masses of planets, stars and other constituents of the universe. म्हणजे ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हा बाकी इतर फोर्सेस पेक्षा खूप 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 कमी आहे. इन इट्स मॅग्निट्यूड ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स इज द weakest force, but moon remains in its orbit because of its huge mass. तुम्हाला कळतंय 6.6 इंटू 10⁻24 म्हणजे किती? त्या 6.6 च्या पुढे 6 असे पुढे 24 झिरोज लावायचे आपल्याला. करेक्ट. म्हणजे 6.6 इंटू 10⁻24 एवढं मास आहे अर्थचं. सो बिकॉज दिस फोर्स इज वीकर अँड at the same time the mass of the earth, moon and sun is huge, gravitational force acts between two objects. Now what do you need to do? आज थोडं फिजिक्स चालू केलंय, थोडंसं पहिल्यांदा ऐकताना खूप वेगळं वाटेल, बापरे परत चालू झालं फिजिक्स, परत चालू झालं सायन्स. पण हे जर तुम्ही परत परत इफ यू रीड इट, इफ यू राईट इट, आता तर व्हिडिओ कडे परत परत बघा, आपोआप कळायला लागेल. राईट. सो यू हॅव टू राईट दिस लॉ, यू हॅव टू राईट द इक्वेशन. मी इथे बोर्डवर लिहिले तेच कॉपी करून टाकायचं आहे नोटबुकमध्ये. मग मी एक क्वेश्चन विचारलाय, त्याचा आन्सर शोधायचा आहे. मग मी हे लिहून दिलंय, व्हॉट आर द, हाऊ आर द एसआय युनिट्स ऑफ कॅपिटल जी फाउंड, ते लिहायचं आहे. आणि लास्ट यू हॅव टू राईट दिस पर्टिक्युलर पार्ट. आता तुम्ही हाच पार्ट जर टेक्स्टबुक मध्ये बघितलं तर प्रचंड अवघड अशा स्टेप्स मध्ये दिलेला आहे. म्हणजे युजली नुसतं जर घरी बसून ते पुस्तक वाचलं तर तुम्हाला 100% काही कळणार नाही. पण इथे जर तुम्ही हळूहळू एक एक स्टेप वाचत गेला तर आपोआप समजेल की r³/t² म्हणजे न्यूटन केपलरचा थर्ड लॉ उलटा आलाय आपल्याकडे. तो आपण सरळ करून घेतला आपल्यासाठी. राईट. तो सरळ केला, मग 1/k, मग हे सगळं सबस्टिट्यूट केलं आणि कुठे आलो? इन्व्हर्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन. ह्या लॉनी न्यूटन काय म्हणाला की why does the earth move around the sun, why does the moon move around the earth. So we will stop for now, we will begin and continue after this tomorrow in the next lecture. Till then you have to do your homework, you have to write Kepler's laws of planetary motion, law 1, 2, 3, draw the figure and today's work. If you have any questions you have to give a call on 8805137642. मी रोज नंबर म्हणते, तुमचाही पाठ होईल. तो पाठ झाला तर अभ्यासही तसाच हळूहळू करत जा. माय सजेशन इज until the lockdown you have to work every day, right? The way we are working for you, you need to work every day. तर आपण लॉकडाऊन नंतर दोघं एकत्र असू, नाहीतर तुम्ही इथे असाल आणि मी इथे गेलेली असेल. करेक्ट. इन्व्हर्स
प्रपोर्शन होईल आपल्या दोघांचं. करेक्ट. सो स्टार्ट स्टडिंग एव्हरी डे हाफ ॲन आवर. हे समजून घ्यायला किती वेळ लागतो? पाऊण तास, 45 मिनिट्स. तेवढं करू शकता. दिवसभर मोकळे आहे, 24 तास आपल्याला काही काम नाही, 12 तास झोपलो मी, 3 तास खाल्लं, 2 तास पाणी पिलं, उरलेला अजून 6 तास आहे. करेक्ट. सो गिव्ह 45 मिनिट्स फॉर इच सब्जेक्ट अँड स्टडी ऑन अ डेली बेसिस. काय लिहायचंय नोटबुकमध्ये, व्हॉट यू शुड राईट अँड व्हॉट यू शुडंट राईट, दॅट ऑल्सो आय एम टेलिंग यू. यू नीड टू प्रिपेअर युअर ओन नोट्स. अँड जसे जसे मी क्वेश्चन सांगते, जसे डेरिवेशन सांगते, ते लिहून घ्यायचे नोटबुकमध्ये. करेक्ट. ओके, थँक्यू.